8 साला मासूम बच्चे को दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को पास ही एक ईंटों के भट्टे पे जो तालाब था वहां पर उसकी लाश को फेंक दिया गया। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਾਣਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰਦਰ ਵੱਜੀ ਸੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀ ਐਕ ਖੱਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਉਹਦਾ ਖਪਨ ਗੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦਰਾਜ਼ 2 ਛੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਵੱਢਣਾ ਘਾਹ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾ ਵੱਢਣਾ ਦਾਤਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ 1 करोड़ रुपया ले लो 5 साल का खर्चा ले लो तो सानू माफ़ी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, थाना सदर मुरीदके की हदूद टिम्बर मार्केट में इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया है जहाँ पर 8 साला मासूम बच्चे को दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया गया, यानी कि पहले उस पर तशद्दुद किया गया, फिर उसके बाद उससे दरिंदगी और उसको हवस का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को पास ही एक ईंटों के भट्टे पे जो तालाब था वहां पर उसकी लाश को फेंक दिया गया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वो मासूम बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है वो यानी कि गरीब घराने से उसका ताल्लुक है और उसका बाप उसके सर पर नहीं है और वो यतीम बच्चा है और उसके बाप का साया भी उसके सर पर नहीं है। वालदा लोगों के घरों पर काम करती है और मेहनत मुशक्कत करती है जिसका रो रो के बुरा हाल है। आइए चलते हैं वालदा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने मासूम और लाडले बच्चे को जब यहाँ पर तालाब में आकर देखा तो जब उसकी डेड बॉडी को देखा, जब उसकी लाश को देखा तो उस वालदा पर क्या गुजरी। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और उनसे हक़ाइक़ जानते हैं और उनसे जानते हैं इस केस के हवाले से और उनसे ये भी जानते हैं कि पुलिस ने अब तक उनके साथ क्या ताउन किया है और इस केस के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हो सकी है। आए प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मासूम जो बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल थी उसकी वालदा के साथ मौजूद हूँ जो कि इस वक्त शदीद सदमे में है, यानी कि बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन हमने इनसे बात की और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप बताएं क्या मामला है, क्या ये वाक़या है कि एक मासूम बच्चा जो कि घर से निकलता है और उसको जो है दरिंदगी और हवस का निशाना बना लिया जाता है कुछ शैतान लोगों की तरफ से। वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसको दरिंदगी और अपनी हवस का निशाना बनाया, फिर उसके बाद उस पर तशद्दुद किया, बदतरीन तशद्दुद किया और बदतरीन तशद्दुद करने के बाद उसको कत्ल करके पास ही नाले में फेंक दिया। सारी कहानी वालदा की ज़ुबानी जानते हैं कि सारा मामला क्या है और अब तक पुलिस की जानिब से क्या अहम पेशरफ्त हो सकी है, पुलिस क्या इनके साथ ताउन कर रही है या फिर इनको दिलासे दे रही है। सारी कहानी वालदा की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। बहुत बड़ा वाक़या है, आपका मासूम बच्चा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है। कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। 4 बेटे हैं, बेटियां हैं। ये सबसे छोटा है या बड़ा है? छोटा है। सबसे छोटा है, लाडला है? बेटे से छोटा है। यानी कि बेटा ये सबसे छोटा बेटा है, जी लाडला बेटा है। क्या मामला हुआ था मेरी बहनों से? भाई कुछ भी नहीं हुआ था, छत के ऊपर खेल रहा था, ऊपर से नीचे आए, हमने कहा कहंदा मामा जी बारिश आन लगी मैं भी बारिश विच नहाना कि जुत्ती ला के इत्थे विहड़े विच रख गया, जुत्ती नहीं पा के गया। मैं कहा काका हुण कित्थे चला? कहंदा मामा मैं भी बारिश विच नहान लगा। जदों गया कि बाद चों वापस नहीं आया हैगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर आया, कहंदा मामा जी 2 किलो वाला शैपर दुकान तो लैके, कहंदा मामा इनू ना धागा बन दो, मैं ना गुड्डी डानी है, हवा तेज़ आ रही है। मैं क्या अच्छा काका मैं तेन बन देनी, गुड्डी नूं धागा बन के दिता है। मैं कि
ਲਵੇਟ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈਬਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਧ ਫੀਡਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਵੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਕਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਘਰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੱਠੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਲੰਮਕੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ? ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਨਸੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 5 ਵਜੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ 6:30 ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਭੈਣਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ, 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰਦਰ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੂੰਦਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੱਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਪਨ ਗੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਗਏ ਹਾਂ। 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 11:30 ਐਲਾਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਲਵੋ, ਕਿ ਚਾਬੀ ਸਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਫੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਸ 5 ਵਜੇ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੜਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਕ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ 8, 10, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 2। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਣਾ ਕਿ 12:30 ਵਜੇ ਘਰ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਪਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1-2 ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਗਵਾਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਾਗਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਗਈ। 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਲਾਈਟ ਗਈ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੰਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦਰਾਜ਼ 2 ਛੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਵੱਢਣਾ, ਘਾਹ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਣਾ, ਦਾਤਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਈ ਨਹੀਂ? ਦਾਤਰੀ ਤਾਂ ਮਰੀਦਕਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਸਾਡੀ ਰਬੜ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਫੜਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੜਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਣੇ ਕਿੰਜ ਸਨ। ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਮਕਸਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਕਿਉਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਕੁਸ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਬਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਬਰ ਖਤਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਰਡਰ, 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਖਤਾਈ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਰਡਰ? ਹਾਂਜੀ, 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਨ, 7 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਧਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛਡਾਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, पैसा नहीं मुझे चाहिए। मैं अपने पुत्र का पैसा नहीं लेना। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन कि आप देख सकते हैं कि एक वालदा जो है वो शदीद सदमे में है और स्ट्रेस में है और बात नहीं कर पा रही, और उनका यही मुतालबा है कि मेरे बच्चे के जो कातिल हैं उनको कानून के टहरे में लाया जाए, उनको निशाने इबरत बनाया जाए। और मैंने किसी से कोई इमदाद नहीं लेनी जो इनको ऑफ़र करवाई जा रही हैं कि पैसे ले लें और इस तमाम मामले को रफ़ा दफ़ा कर दें। और लेकिन उनका यही मुतालबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए और जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। बच्चे की कब्र कुशाई होगी, 7 तारीख को बच्चे की कब्र कुशाई होगी, और उसके बाद जब मेडिकल में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि बच्चे के साथ वाकई ही ज़्यादती हुई और ज़्यादती के बाद उस मासूम बच्चे को जिसकी उम्र 8 साल है और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। बच्चे की नानी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी अल्लाह तुहानू सब्र जमील अता करे। ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੀ ਹਾਲਤ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਹੋਏ।
ਬਸ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਡਿਆ, ਲਾਮੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਪਕੜਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ 25 26 ਸਾਲ ਉਮਰਾਂ ਨੇ? ਆਹੋ 20-22 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਭੱਠੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। माँ जी उनकी मुतालबा है, की कहना चाहोगे? यानी मरियम नवाज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उस घर पर मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, जिनका मासूम बच्चा जो है इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को पास ही नाले में फेंक दिया गया। नाज़रीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम में कि किस तरीके से एक मासूम बच्चे को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। पहले उसके साथ ज़्यादती की जाती है, तशद्दुद किया जाता है और उसके बाद उस मासूम बच्चे को बेदर्दी से कत्ल करके पास ही नाले में, ईंटों के भट्टे पर जो नाला है वहाँ पर उसकी लाश फेंक दी जाती है और वालिदैन गम से नडाल हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान ये भी है कि जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं वो कहाँ पर हैं? उनको चाहिए कि जो है यानी कि इस हवाले से कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में आए रोज़ ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर आए रोज़ ऐसे वार जो वाक़े हैं उनकी तादाद में बदतदरीज इजाफ़ा होता चला जा रहा है। लेकिन पुलिस को चाहिए कि इस फैमिली के साथ तामुन करे, कोऑपरेट करे। बड़ी गरीब फैमिली है और इसी उम्मीद के साथ कि इस गरीब फैमिली को इंसाफ मिलेगा और उन जालिमों को जो है इबरत का निशान बनाया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।